اپنا یعنی وہاں کام بھی کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو ایزی فیل کرتی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلم انڈسٹری بہت بری جگہ پہ ہے اور وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو یا بچیوں کو نہیں جانا چاہیے. نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے. اگر آپ اچھے ہیں سب آپ کے ساتھ اچھے ہیں. اچھا، اگر آپ غلط ہیں تو آپ دوسرے سے گلہ نہیں کر سکتے. مطلب میں نے فلم انڈسٹری میں 7-8 فلمیں کی ہیں اور تقریباً سب پروڈیوسرز کے ساتھ میں نے کام کیا، ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو گالی کے سوا بات نہیں کرتا یہ ڈائریکٹر. جیسے اقبال کشمیر صاحب کے بارے میں یا یونس ملک صاحب کے بارے میں تھا کہ جی یہ سیٹ پہ گالیاں نکالتے ہیں، آرٹسٹ کو گالی دیا کرتے تھے. میں نے کام کیا ان کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جب آپ تنگ نہیں کریں گے، اگلے کا بی پی شوٹ نہیں کریں گے تو وہ کیوں مطلب بری لینگویج یوز کرے گا. ٹھیک ہے، تو ماحول آپ خود بناتے ہیں. مجھے کہیں بھی ماحول جو ہے برا نہیں لگا. مطلب آج بھی آپ کہیں گے جی کوئی اچھا رول آتا ہے فلم میں کریں گی، میں ڈیفینیٹلی کروں گی کیونکہ مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ جب تک میں غلط نہیں ہوں دوسرا بندہ جو ہے جرت نہیں کر سکتا کسی قسم کی لوز ٹاک کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا کنول، مزید سلسلہ ہماری بات چیت کا جاری رہے گا. پھر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہے کنول. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روبرو میں ہم بات کر رہے ہیں کنول سے. اچھا کنول، آپ نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی بنایا؟ جی بالکل. آپ یہ جو اپنے جو کرتے ہیں، اپنے پلیس خود بناتے ہیں، اس طرح کے پروگرام، آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ساری ہوتی ہیں جو کہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا پی ٹی وی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے پاس تو بے شمار ٹیکنیکل اسسٹنٹس ہے، ہر چیز ہے. آپ کے پروڈکشن ہاؤس میں وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں تو آپ کام کر پاتے ہیں نا. اگر نہیں تو آپ کس طرح پروڈکشن کریں گے؟ پھر صرف ایک کیمرہ تو نہیں کاؤنٹ ہوتا نا لیکن ایک ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک واضح فرق لگتا ہے. آپ پی ٹی وی کا پلے دیکھیں اور ایک پرائیویٹ پروڈکشن میں جو بنا ہوا پلے دیکھتے ہیں، اس کی یعنی ہر چیز میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ باقاعدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کا پلے ہے اور یہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن کا جو ہوم پروڈکشن میں بنا ہوا پلے ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں بالکل فرق محسوس نہیں ہوتا؟ اگر آپ پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں اس کے کنفرم سیٹس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی گھر لگا دیا، کوئی چودھری گھر یا غریب واٹ ایور. لیکن آپ جب پرائیویٹ کرتے ہیں تو آپ پھر اوریجنل لوکیشنز پہ جاتے ہیں وہاں شوٹ کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے جو پرائیویٹ پلیز ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ٹی وی پلیز. بہت کم ہوتے ہیں جو پی ٹی وی کے پلے ہو جائیں کیونکہ وہ ان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک مطلب لوگوں کا بھی یاد ہے کہ یہ صوفہ ہے، یہ اس ڈرامے میں بھی تھا، یہ گھڑی ہے، یہ وہی تھی، یہ چارپائی وہی تھی، لوکیشن وہی ہے، سیٹس ویسے ہی ہیں. سیٹس کا تھوڑا سا ابھی ہے کہ ابھی انہوں نے اتنا وہ نہیں کیا، کیمراز انہوں نے لے لیے لیکن وہ سیٹ کے حوالے سے. لیکن اگر آپ پرائیویٹ پروڈکشنز کرتے ہیں تو اس کے آپ کے پاس تو مارجن بہت ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی لیوش گھر دکھانا ہے، 3 کنال کی کوٹھی آپ نے دکھانی آپ دکھا دیتے ہیں. آپ لینڈ کروزر دکھا دیتے ہیں. آپ نے غریب کا دکھانا ہے تو اوریجنل ویسی گھر آپ کو مل جاتے ہیں ٹوٹے پھوٹے سے. اس میں لگتا ہے کہ ہاں جی ریئل سٹوری ہے. سو فرق تو ہے ڈیفینیٹلی. ایک دن اگر ہم نے کنول کے ساتھ گزارنا ہو صبح سے شام تک، تھوڑی اپنی روٹین بتائیے. صبح اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، سارا دن کیسے گزرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی میجر جو ہے وہ سیاست پر جیسے آپ نے بات کی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آج کل کی کیا روٹین ہے آپ کی؟ آج کل کی روٹین یہ ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح ابھی تک میری اسکول کی جو ہے وہ عادت چینج نہیں ہوئی صبح جلدی اٹھنے کی. اچھا. میں 5-5:30 بجے اٹھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہوتا ہے نماز وغیرہ جو آپ کرنا چاہیں وہ کر کے اس کے بعد ناشتہ کرتی ہوں اور اس کے بعد اخبار مسٹ ہے. اچھا. اس کے بغیر 14 طبق روشن نہیں ہوتے. ویسے اخبار میں آج کل اچھی خبریں کم ہی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رہ نہیں سکتے خبروں کے علاوہ اور اخبار کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ رحم کرے، ملک کے کیا حالات ہیں. اور جتنی آج کل ٹینس سچویشن چل رہی ہے آپ کو تو اپڈیٹ ہونا چاہیے ملک کی حالات کے ساتھ. اس کے بعد اگر کک ہے تو وہ کھانا پکا رہا ہے، ادروائز میں پکا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. 12 بجے کے بعد بھی میں اپنی ایکٹیویٹیز رکھتی ہوں. ٹی وی ہے یا میٹنگ ہے پالیٹکس کی، اگر فرض کریں صبح 10 بجے میٹنگ ہے ہماری مسلم لیگ کی، پھر کھانا میں رات کو بنا لیتی ہوں اور صبح جلدی نکل جاتی ہوں. بیٹے کو اسکول ڈراپ کرتے ہوں، ڈرائیور ڈراپ کرتا ہے وہ پک کرتا ہے. ایک والدہ ہے میری بیمار رہتی ہیں، وہ ساری رات جاگتی ہیں، 7 دن سوتی ہیں، ساتھ میڈیسن لیتی رہتی ہیں. وہ ہم 2.5 بندے ہیں. اچھا. میں، میرا بیٹا، مائی مدر. ٹھیک ہے. اور چھوٹا سا ہمارا وہ ہے گھر ہے. ٹھیک ہے. اور میری ایک این جی او بھی ہے. میں این جی او پہ بات میں نے کرنی تھی آپ سے. اس کے علاوہ آپ کیا بتا رہی ہیں؟ تھیٹر صوفیزم پہ پلے ہم تیار کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اپنے روٹس کے ساتھ ضرور وہ رہے، اٹیچ رہے. صوفیزم کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہمارے کون کون سے صوفی ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیا، ان کی بایوگرافی کیا ہے. کس لیول پہ؟ مطلب اس میں کمرشل؟ نہیں جی، ناٹ کمرشل. یہ تھیٹر کہاں پہ ہوتا ہے یہ سر ابھی ہوگا. ابھی ہوگا؟ جی. اچھا، یہ پلان ہے آپ کا؟ یہ میں تیار کر لیا پلے. ابھی الحمرا آرٹ کونسل میں کروں گی.
में करेंगे, अच्छा, फॉर दी व्यूअर्स, फॉर दी पब्लिक, पासेस पे, ठीक है, बिल्कुल कमर्शियल उस पे नहीं। अच्छा, अभी आपने की एनजीओ की बात, हाँ जी, ड्रीम वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, एक तो मुझे कमल ये बताओ, ये ड्रीम हर जगह पे आ जाती है, ख्वाब बहुत दिखती है, आप लगता है मुझे। आपकी एनजीओ का नाम भी ड्रीम्स है, और आपकी प्राइवेट प्रोडक्शन का नाम भी ड्रीम, तो ये ड्रीम क्यों इतनी ज्यादा? अच्छी बात नहीं है, अच्छे पॉजिटिव ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा, फिर आप टारगेट कर लेते हैं, फिर उसको आप अचीव करते हैं। आप ख्वाब देखेंगे तो उसको अचीव करेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको तो मोटिव जिंदगी का खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मेरी जो एनजीओ है वो मैं इसको अभी किसी भी उसके लिए स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, इसलिए कि जितने हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर सकती कि जी ये है इसको पकड़ लूं मैं। इसलिए कि फर्ज करें मैं सिर्फ खवातीन पे रखती हूँ या बच्चों पे रखती हूँ, कोई बुजुर्ग मेल आता है मैं उसे वापस नहीं कर सकती अपने दरवाजे से। हमारी एनजीओ का मोटिव है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, उसमें सब आ जाते हैं। ज्यादा फोकस जो है आप अपनी जो फनकार की जो कम्युनिटी है, खास तौर पर वो लोग कि जो हमारे बड़ा अरसा इस दुनिया में फनकाराना जिंदगी में रहते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, उनको आप ज्यादा फोकस करते हैं कि उनकी माली मदद हो जाए या उनके लिए कोई ऐसी कोई बात है? जी बिल्कुल, दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा। उनके साथ मैंने 20-25 साल जिंदगी गुजारे हैं। अच्छा। तो मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि जब मैं अभी सोच रही थी कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी, कोई ऐसा मुकाम आएगा कि मैं इन सब के लिए कुछ करूंगी, तो मेरे कुलीग्स कहा करते थे कि जब कभी तुम्हें जिंदगी मौका मिले तो जो हमारे सफरिंग आर्टिस्ट हैं, जो मेनली डिजर्विंग है, उनके लिए जरूर कुछ करना। अच्छा। So, उनके लिए मैंने ये किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फेडरल से रिक्वेस्ट की हुई है मैंने। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप पंजाब से करें रिक्वेस्ट, मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ पंजाबी आर्टिस्ट नहीं हैं, हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। आप हमें कहते हैं कि जी हम एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान की शनाख्त हैं, सो आपने अच्छा बिहेव करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा वो करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो जब मदद की बारी आएगी तो वाई ओनली पंजाब, वाई नॉट फेडरल? मैंने कोयटा में भी काम किया, मैंने पेशावर में भी किया, मैंने कराची में भी किया, मैंने लाहौर में भी किया। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कमल सिर्फ पंजाब की आर्टिस्ट है या हमारा कोई भी आर्टिस्ट वो पंजाबी है, पंजाब से लिंक है। सो रिक्वेस्ट की है मैंने अपना मोहतरम पीएम साहब को कि वो आर्टिस्ट जो इस उम्र को पहुंच गए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी शोबिस को दे दी है कि वो मजीद काम नहीं कर सकते, प्लस उनके फाइनेंशियल हालात इस तरह हैं कि वो हैंड टू माउथ हुए में, उनके लिए कोई ऐसा फंड कायम कर दें या मेरी एनजीओ के थ्रू कर दें कि उनका मंथली एक वजीफा लग जाए। वो हमारे आर्टिस्ट जिनकी इनकम कम है, हर कोई सुपरस्टार नहीं होता, और उनके बगैर सुपरस्टार भी कुछ नहीं है। ठीक है। आप फर्ज करें, आप शान और रीमा को लेके सीन नहीं कर सकते जब तक पीछे मॉब नहीं दिखाएंगे। आप मेजर सपोर्टिंग एक्टर होंगे तो आपका सीन बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। हमको बनाने वाले भी वही है, हमारे कुलीग्स हैं। तो वो आर्टिस्ट जिनकी इनकम कम है, उनके बच्चों जो है अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप फुल कंसेशन ना दें स्कूल्स में, हाफ कंसेशन कर दें जहां वो अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लस उनके पैनल पे 2 या 3 हॉस्पिटल जो हैं वो रिकमेंड कर चलें, ये तो अभी आपकी हुकूमत आएगी तो ये आपको नहीं सर, क्यों हमारी हुकूमत आएगी? मुझे एक बात बताएं, नहीं। क्या पीएम साहब 16 करोड़ आवाम के पीएम नहीं है? ठीक है। तो क्या हमारी जो आर्टिस्ट बरादरी है उनके वो पीएम नहीं है? उनके भी तो पीएम है ना, उनके भी वजीर आजम है ना। ठीक है। हम जब अगर रिक्वेस्ट करेंगे, कोई फरियाद करेंगे, कोई दुख बयान करेंगे तो अपने वजीर आजम से करेंगे ना। तो आप ये क्यों कहें जी आपकी हुकूमत आएगी? मैं इसमें माइनस हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी बरादरी के लिए कह रही हूं। अगर मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब कुछ कर देते हैं उनके लिए, और डेफिनेटली करना चाहिए, तो वाह उनकी होगी, हमारी पार्टी की नहीं होगी। अच्छा, मुझे कमल अब मैं ये पूछूंगा, अभी आपने कहा जी हम 2.5 बंदे हैं घर में। हाँ जी। तो मतलब आपकी शादी हुई, हाँ जी, और फिर उसके बाद क्या कोई एक्सपीरियंस काम है? आपको हस्बैंड का जिक्र क्या आपने कि 2.5? नहीं सर, 2.5 हम यहाँ रहते हैं ना, हस्बैंड मेरे कराची रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो किस फील्ड से हैं? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है, तो उनकी पोस्टिंग वहां हुई है। तो चूंकि मेरा काम सब कुछ यहीं पे है, वो कराची में पोस्टेड वो कराची पोस्टेड अच्छा, उनकी जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद अमूमन जो हस्बैंड होता है वो भी बाज़ औक़ात कहता है यार बीवी अब छोड़ दे काम, अब क्या करना है उसको, और खास तौर पर शोबिज़ के हवाले से ऐसा कोई मसला तो नहीं आपको हुआ? अगर होता तो मैं घर बैठी होती, आप इंटरव्यू ना कर रहे होते। मतलब आपके हस्बैंड जो एनकरेजिंग थे कि ठीक है करो काम है। जब तक आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, अच्छा, आप नहीं कर पाते काम। अच्छा, जब सियासत में आने का फैसला किया, वाई मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब मैंने ये फैसला किया था पॉलिटिक्स